Welcome all of you. I will teach you two subjects. First, management accounting, and second, commerce part 3. Now, today we start management accounting chapter first. Chapter first name is Introduction to Management Accounting. Introduction. In chapter first, we learn fourth question. First is scope of management accounting, then function of management accounting, decision making process, and financial accounting versus management accounting. Introduction. Management accounting is the branch of accounting which deals with presentation and providing accounting information to the management in a systematic way so that it can be performed its management function of planning, controlling, decision making, directing, etc. for effective and efficient manner. Management accounting is one of the branch of accounting. Like at the same time we learn cost accounting, then corporate accounting. That's why management accounting, it is one of the branch of accounting, and this is very useful to take various decision regarding profit, then solvency position, then liquidity position, etc. Next, definition of management accounting. According to American Accounting Association, management accounting is the application of appropriate techniques and concepts in processing historical and project economic data of an entity to assist management in establishing plan for reasonable economic objective and in the making of rational decision with a view towards these objectives. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इट्स एप्लीकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट टेक्निक्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम अभी यूज करने वाले हैं. देन नेक्स्ट our question will start from here. Scope of management accounting. First point, financial accounting. Financial accounting provide historical information useful for future planning and financial forecasting. फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है? लाइक बैलेंस शीट आती है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. Those information is it's relating to the historical information, and we find out the financial position at the end of the year. Then next point is the cost accounting. It provides various techniques of costing which are used in the process of planning and decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे जो टेक्निक्स है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग के लिए. क्लियर पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड? इज इट क्लियर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग. पॉइंट 3 सेकंड cost accounting. Cost accounting is also one of the branch of accounting. Cost accounting की बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग में बजटरी कंट्रोल आता है, देन कॉस्ट शीट आती है, वैरिएंस आते हैं जो हम क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं. ओके, सेकंड पॉइंट. देन third point is forecasting and budgeting. Management accounting exercise the tools for forecasting and budgeting in the process of planning, controlling and decision making. Forecasting मतलब हम जो इन फ्यूचर के लिए जो भी ऑल थिंग डिसाइड करते हैं वो फोरकास्टिंग में आते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सरसाइज द टूल ऑफ फोरकास्टिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ करंट के लिए नहीं यूज होता, वो क्या होता है फ्यूचर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं फॉर अ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए. देन फोर्थ पॉइंट इज टैक्स अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्प फॉर टैक्स अकाउंटिंग एज वेल एज टैक्स प्लानिंग. द एनालिसिस ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स प्रोविजन ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट कम अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मतलब टैक्स की रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है.
The next point is internal control and audit. Management accounting highly depends on internal control system existing in the organization to identify the weaker section of the organization. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल. हमारी इंटरनल कंट्रोल कैसी है उसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है. लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. देन इट्स फाइंड आउट द वीकर सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे बहुत सारे टूल्स है, वहां से हम ऑर्गेनाइजेशन का वीकर पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्गर पॉइंट कौन सा है ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? 3 पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Yes, ma'am. ओके, देन next point is internal control and audit. Management accounting highly depends on internal control system existing in the organization to identify weaker section of the organization. Its last say management accounting depends on internal control system. And then last point, financial analysis and interpretation. Various financial analysis techniques such as ratio analysis, fund flow analysis, trend analysis are used to analyze and interpret financial data. Basically, financial account find out the financial position of the company in end of the year. But management accounting is very good method to find out various position of the accounting. That's why management accounting use various skills and techniques such as the ratio analysis. In ratio analysis method, management express one term to another term. Fund flow analysis, same. Then trend analysis, find out the trend of the company in particular year and particular date, as well as intra person department. Is it clear? फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपण स्कोप मध्ये 7 पॉइंट लर्न केले. फर्स्ट होता फिनान्शियल अकाउंटिंग, देन सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड फोरकास्टिंग एंड बजेटिंग, देन टैक्स अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, देन फिनान्शियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, देन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, functions of management accounting. First point, budgeting. A budget provides a detailed analysis of how the organization intends to get and use the resources. बजेट आपण कशासाठी तयार करतो? फ्युचर साठी. ओके, कारण फ्युचर मध्ये जे एक्सपेन्सेस येणार आहे ते कुठेतरी कंट्रोल यावेत आणि आपण आपले जे काही ऑब्जेक्टिव्ह डिसाइड केलेलं आहे ते आपल्याला अचीव करता आलं पाहिजे. दॅट्स वाय द मॅनेजमेंट अकाउंट प्रिपेअर व्हेरियस बजेट बेस्ड ऑन द स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग. मग बजेट आपण हे कशावरून ठरवतो? तर जे काही प्लॅनिंग आहे, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग आहे त्यावरून आपण बजेटिंग हे डिसाइड केलेलं असतं. He compare the actual performance with the planned performance and help to control overspending. बजेटचं आणखी काही इंटेन्शन असतं, जो आपण एक्स्ट्रा खर्च करतो, ओव्हर स्पेंडिंग करतो, त्याला कुठेतरी कंट्रोल करता आलं पाहिजे. ह्यासाठी आपण बजेट हे फ्युचर साठी प्रिपेअर करतो. दॅट्स वाय हियर ऑर्गनायझेशन यूज व्हेरियस बजेटरी कंट्रोल टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग बजेट. Then next point, reporting. The management accounting provide comprehensive report about the organization, past performance, business model, risk and strategy. म्हणजे असं आहे का की मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये फक्त करंट गोष्टीच मॅनेज केल्या जातात? तर असं नाहीये. मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये काय असणार आहे?
पास्ट परफॉर्मन्स तुमचा काय होता किंवा तुमची रिस्क ही कशी कंट्रोल करता आली पाहिजे, ह्या गोष्टी सुद्धा मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये अंडर रिपोर्टिंग मध्ये मॅनेज ह्या केल्या जाणार आहे. देन नेक्स्ट पॉइंट, इज इट क्लिअर? 2 पॉइंट. Yes, ma'am. Okay. Third point, resource allocation. The management account help in the original distribution of scarce resources across the organization. These ensure that business decisions are made after considering the availability and priority of scarce resources. म्हणजे काय तर मॅनेजमेंट अकाउंटिंग काय करणार आहे, इट्स हेल्प टू यूज ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. दॅट मीन्स इट हेल्प ऑल्सो रिड्यूस द वेस्टेज. म्हणजे तुमचा वेस्ट जो आहे तो कुठेतरी कमी करा आणि जे अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत त्याचा ऑप्टिमम यूज कसा करता येईल ह्यासाठी सुद्धा मॅनेजमेंट अकाउंटिंग काय करेल, तुम्हाला हेल्प करेल. देन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क मॅनेजमेंट. Risk management is the process of understanding, managing and controlling the risk. रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये काय केले जाणार आहे, ज्या काही रिस्क आहेत त्या रिस्क फर्स्ट थिंग अंडरस्टँड केल्या जातील, त्याच्यानंतर त्या मॅनेज केल्या जाणार आहेत आणि कंट्रोलिंग केल्या जातील. ह्याच्यासाठी सुद्धा मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये काही टेक्निक्स आहेत, रिस्क मॅनेजमेंट साठी त्या यूज केल्या जातात. देन मॅनेजमेंट कॅन हेल्प द ऑर्गनायझेशन टू हँडल अनसर्टनिटी and reduce the chance of failure. म्हणजे मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये आणखी काय सांगितलं जातं, तर ज्या अनसर्टनिटी आहेत त्या कुठे येणार आहेत आपल्याला फ्युचर मध्ये. ओके, त्या फ्युचर मधल्या अनसर्टनिटी आहेत ह्या रिड्यूस करा आणि फेल्युअरचे चान्स सुद्धा काय करा तर कमी करा. दॅट्स वाय हिअर मॅनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोव्हाइड व्हेरियस टेक्निक्स टू दी ऑर्गनायझेशन. इज क्लिअर? Next point, cost management. The management accounting helps in cost accountant for identification and reduction of waste in the organization, which make more resources available for investment and innovation. Cost management. Management accounting फक्त management ह्याच्याशी त्यालाच हेल्प करेल का? नाहीये. तर काय करेल, जे ऑर्गनायझेशन मध्ये डिपार्टमेंट आहे त्या डिपार्टमेंटना सुद्धा काय करेल, मॅनेजमेंट इनडायरेक्टली ही हेल्प करत असतं. लाईक कॉस्ट अकाउंटिंग. द मॅनेजमेंट अकाउंटंट हेल्प इन कॉस्ट अकाउंटंट फॉर आयडेंटिफिकेशन अँड रिडक्शन फॉर वेस्ट. म्हणजे जे काही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये वेस्ट होतं हे फाइंड आउट करा आणि ते रिड्यूस करा. दॅट्स वाय मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू द कॉस्ट अकाउंटंट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज price and production decision. The management accounting provide information to the management for decision for deciding what to produce or what service to provide it and determining the selling price for the product and services. म्हणजे इथे काय सांगायचं आहे, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग काय करेल, तुम्हाला सर्व्हिसेस साठी आणि तुमच्या प्रोडक्ट साठी सुद्धा हेल्प करेल. नेक्स्ट पॉइंट, financial control. The management accountant help to manage and report the actual financial activity as compared to the plan to ensure that resources are effectively and that activities are accurately reported. जे फिनान्शियल कंट्रोल कसा करायचा ह्यासाठी सुद्धा काय करेल, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेल. दॅट मीन्स मॅनेजमेंट अकाउंटंट हेल्प टू मॅनेज अँड रिपोर्ट द ऍक्च्युअल फिनान्शियल ऍक्टिव्हिटी ऍज कम्पेअर टू द प्लॅन. म्हणजे प्लॅन नुसार कम्पेअर करून त्यासाठी काय करेल, एक इफेक्टिव्हली कसं करता येईल यासाठी मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेल. इज इट क्लिअर? सेकंड क्वेश्चन. Yes. Is it clear? Second question. Yes. Okay, first question we'll learn scope of management accounting, and in second question we'll learn functions of management accounting. Then question number third, decision making process. First point, role of management accountant.
मॅनेजमेंट इज डिसिजन टेकिंग. मॅनेजमेंट काय करेल, डिसिजन टेकिंग असणार आहे. मग यामध्ये टॉप मॅनेजमेंट असेल किंवा मिडल लेवल मॅनेजमेंट सुद्धा येऊ शकेल. मॅनेजर्स ऍट ऑल लेवल विदिन अन ऑर्गनायझेशन टेक अ डिसिजन. म्हणजे प्रत्येक लेवलला काही ना काहीतरी डिसिजन हे घ्यावे लागतात. लाईक टॉप लेवल मॅनेजमेंट असेल किंवा मिडल लेवल मॅनेजमेंट असेल, अदरवाइज लोअर लेवल मॅनेजमेंट ही असू शकेल. डिसिजन मेकिंग ऑलवेज इन्व्हॉल्व अ चॉईस बिटवीन अल्टरनेटिव्ह. म्हणजे डिसिजन जर घ्यायचं असेल त्यासाठी आपल्याकडे कधी एकच ऑप्शन अवेलेबल असतो का, तर नाही. सो हिअर अवेलेबल व्हेरियस अल्टरनेटिव्ह and that time we choose the best alternative from various course of action. म्हणजे जे काही आपल्याकडे अल्टरनेटिव्ह आहे त्या अल्टरनेटिव्ह मधून आपल्याला बेस्ट काय करावा लागतो, एक अल्टरनेटिव्ह हा चॉईस करावा लागतो. अँड इट इज द रोल ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन सो दॅट मॅनेजमेंट कॅन रीच अँड इन्फॉर्म डिसिजन. मग मॅनेजमेंट अकाउंटिंग काय करणार आहे, प्रोव्हाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक अ करेक्ट डिसिजन ऑर राईट डिसिजन. म्हणजे मॅनेजमेंट अकाउंटंट काय करेल की तुमच्याकडे जे अल्टरनेटिव्ह आहेत ते कोणते आहेत, त्यामधून डिसिजन घेतला तर त्याची इफेक्ट काय होणार आहे, ह्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मॅनेजमेंट अकाउंटंट प्रोव्हाइड करेल. देन सेकंड पॉइंट, प्लॅनिंग. प्लॅनिंग इज डिफाइन्ड ॲज एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह and the formulation, evaluation and selection of the policy, strategy, tactic and action required to the achieving them. प्लॅनिंग मध्ये काय असतं, जनरली आपण प्लॅनिंग का करतो, तर कोणत्याही गोष्टी सक्सेसफुल होण्यासाठी. देन कॉमर्स मध्ये आपण प्लॅनिंग म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू, व्हेन टू डू अँड व्हेअर इज टू बी डू. देन त्यासाठी आपल्याला मग वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी कराव्या लागतील, काही पॉलिसी कराव्या लागणार आहे. देन मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प फॉर अ प्लॅन. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्ह. Objective and organization of organization. An objective is the goals of an organization. म्हणजे असं कोणतीही ऑर्गनायझेशन नसेल की तिला ऑब्जेक्टिव्ह नाही. So objective like a goal of organization. A strategy is a possible course of action that might enable an organization to achieve its objective. Then a strategy is possible course of action. म्हणजे स्ट्रॅटेजी मध्ये पण आपण काही टूल्स असे ऍड केलेले असतात. स्ट्रॅटेजी जनरली कशासाठी असते, लॉंग टर्म साठी असणार आहे, ज्या ठिकाणी आपण गोल्स हे अचीव करू शकतो. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन इज टू मॅक्सिमम प्रॉफिट. म्हणजे जर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन असेल तर त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार आहे, मॅक्सिमम प्रॉफिट असेल. ओके. देन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन जर असेल तर त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. डिपेंड्स ऑन ऑर्गनायझेशन, ऑब्जेक्टिव्ह विल बी चेंज. ओके. Then next point is long-term strategic planning. Strategic planning is defined as formulation, evaluation and selection of the strategy for the purpose of preparing a long-term plan. A long-term plan for the action to attain objective. लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी, जनरली स्ट्रॅटेजी मध्ये आपण काय म्हणतो, तर लॉंग टर्म प्लॅनिंग हे केलेलं असेल. स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग इज डिफाइन्ड ॲज द फॉर्म्युलेशन, इव्हॅल्युएशन अँड सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॅटेजी. यामध्ये मग काही फॉर्म्युलेशन असतील त्याचंच इव्हॅल्युएशन केलेलं असेल अँड सिलेक्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेअरिंग लॉंग टर्म प्लॅन. इज इट क्लिअर? Then Yes, ma'am. next point is short-term tactical planning. Tactical planning is defined as planning the utilization of resources to achieve the specific objective. Okay. Tactical planning मध्ये काय सांगितलं जातं, जे काही तुमचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे कसे अचीव करायचे आहेत आणि त्यासाठी कोणते रिसोर्सेस हे यूज करायचे आहेत इन द इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट वे. देन चार्टर्ड इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग टर्मिनॉलॉजी, याच्या अंडर tactical plan हा एक्सप्लेन केलेला आहे. Next point is control. There are two stages in the process. First is management control and operation control. म्हणजे कंट्रोल मध्ये जनरली आपण काय म्हणतो, कंट्रोल मीन्स नॉट ओनली प्रोव्हाइड डायरेक्शन बट इट कंट्रोल ऍक्टिव्हिटी. कंट्रोलिंग मध्ये फक्त आपल्याला डायरेक्शन प्रोव्हाइड नाही करायचं, तर काय करायचं आहे, त्या ऍक्टिव्हिटी वरती
कंट्रोल करायचं आहे. त्यामध्ये दोन पार्ट दिलेले आहेत कंट्रोलिंग मध्ये. फर्स्ट आहे मॅनेजमेंट कंट्रोल अँड सेकंड आहे ऑपरेशनल कंट्रोल. मॅनेजमेंट कंट्रोल ऑल द प्रोसेस यूज बाय द मॅनेजर. म्हणजे मॅनेजमेंट कंट्रोल म्हणजे काय असणार आहे, सिंपल थिंग की सगळ्या गोष्टी ह्या मॅनेजमेंट कंट्रोल करतील. इन्शुअर दॅट ऑर्गनायझेशनल गोल्स आर अचीव. शेवटी इंटेन्शन काय असणार आहे त्यांचं की ऑर्गनायझेशनचे जे गोल्स आहेत कुठेतरी अचीव झाले पाहिजे. देन ऑपरेशनल कंट्रोल मॅनेजमेंट ऑफ डेली ऍक्टिव्हिटी अकॉर्डन्स विथ द स्ट्रॅटेजिक अँड टॅक्टिकल प्लॅन. ऑपरेशनल कंट्रोल मध्ये काय येणार आहे तर मिडल लेवल आणि लोअर लेवल मॅनेजमेंट येतील. ज्याने ते काय करणार आहे तर अशा काही स्ट्रॅटेजी करतील, प्लॅन करतील जेणेकरून डेली ऍक्टिव्हिटी ह्या काय होणार आहेत तर मॅनेज होतील आणि कम्प्लीट होतील. इज इट क्लिअर? Is it clear question? Yes, Yes, ma'am. Okay. Then next question, financial accounting versus management accounting. First point, object. Financial accounting तुम्ही आतापर्यंत लर्न केलेलं आहे म्हणजेच फायनल अकाउंटिंग. ओके, फिनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये आपण बॅलन्स शीट असेल, ट्रेडिंग असेल, प्रॉफिट अँड लॉस असेल. हॅलो, काही डाऊट आहे का? आवाज मॅडम फ्लक्च्युएट होता. Okay. First, object. The object